رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے ہی پیارے خوبصورت شہر لاہور میں موجود ہے۔ جی ہاں، داتا کا لاہور ہے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ یوں تو سبز پرچم ہمارے یہاں لگائے جاتے تھے، مگر امیر اہل سنت نے تو یہ جھنڈا کیا نسبت والا دے دیا ہے کہ تین رنگی یہ جھنڈا ہے کہ ایک حصے میں اعلیٰ حضرت کی یاد ہے، دوسرے حصے میں غوث پاک کی یاد ہے، اور تیسرے حصے میں سبز گنبد کی یاد ہے۔ تو روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شوڑا بھرے را صبح شب ولادت۔ حیرت کی بات ہے کہ میں اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا، میں کسی کو ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مارے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے کو بھرے مجمع میں ذلیل کر دے یہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں اس کی غیبت بھی کر رہا ہوں، اس کی دل آزاری بھی کر رہا ہوں، اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہوں، اس کے ساتھ ناپ تول میں ڈنڈی بھی مار رہا ہوں، اچھا اس کو نقصان بھی کر رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کر پا رہا۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کبھی یہ غور کریں کہ میں جس کا نقصان کرنے جا رہا ہوں، جس کا جھوٹ بولنے جا رہا ہوں تو مجھے پسند نہیں ہے، تو میں سامنے والے کے ساتھ ایسا کیوں کروں؟ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت زبردست پیغام ہے کہ جب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، ہم نہیں چاہتے کہ جو چیٹنگ کرے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ جھوٹ بول کر کوئی ہمیں دھوکہ دے دے، تو ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا پروگرام جاری ہے، اور پروگرام کا نام کیا ہے؟ پروگرام کا نام کیا ہے؟ تو ہمارا پروگرام ہے خوشیوں بھرے لمحات، اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو ایک بڑا مختصر اور خوبصورت سیگمنٹ ہے، اور وہ سیگمنٹ ہے بڑوں کی بڑی باتیں۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ بڑوں کی بڑوں کی بڑوں کی بڑوں کی بڑی باتیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی بڑوں کی کچھ باتیں بیان کریں گے، اور ضمن میں ہم سے ہو سکا تو انشاءاللہ الکریم ہم کچھ مختصراً باتیں بھی کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اور ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی جنتی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ارشاد کون سنائے گا؟ جی کھڑے ہو جائیں، نام بھی بتائیں، عمر بھی بتائیں گے۔
ख्वाजा मोहम्मद सलीम अतारी जी 56 कहाँ से? टाउनशिप से। टाउनशिप लाहौर। जी 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 फरमाएं। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि जिन लोगों की ज़ुबानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं वो जन्नत में हंसते हुए जाएंगे। वाह, क्या बात है। अल्लाह सादत दे और ये बरकतें दे। बुजुर्ग जिक्रुल्लाह जो है, जिनकी ज़बानें जिक्रुल्लाह से तर रहती हैं, तो बुजुर्ग कौन सा जिक्र करें? क्या बात है। ये आपको तरबियत हमारी भी फरमा दें, देखिए क्या जिक्र करें? देखिए को बाज़ लोग होते हैं वो कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कि वो क्या ख़ास लफ्ज़ ऐसा है जिसमें जैसे तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता किसी का, बाज़ को लफ्ज़ बड़ी उम्र में नहीं निकलता, तो आसान जैसे अमीर अहले सुन्नत जैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल है ना, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बजाय अमीर अहले सुन्नत इंशा अल्लाहुल करीम, कि जो आसान है ताकि तलफ़ुज़ की गलती भी ना हो। तो बुजुर्गों के लिए आप क्या शजर शरीफ में आप रिकमेंड ये देखिए जो भी सुन रहा है याफुर भाई, बहुत अहम मौजू है ये, और अल्लाह तौफीक दे हमें मदनी मुज़ाकरे देखने की। मैं आपकी बात से मुझे एकदम से एक चीज़ याद आ गई कि अमीर अहले सुन्नत ने अपनी दौर का कोई वाक़या बताया कि एक इस्लामी भाई का जो है ना वो मेंटली तौर पे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे और घर वाले बहुत परेशान थे, और कहा कि मुझे पता चला कि भाई ये ज़हनी तौर तवाज़ुन बिगड़ गया और यूँ कभी सोता नहीं है और बड़ा अजीबोगरीब हरकतें करता है। तो अमीर से फरमाया कि इसको मेरे से पास लाए। तो मैंने उसको पूछा कि तुम पढ़ते क्या हो? तो उसने कोई वजीफ़े का बयान किया। तो अमीर से फरमाया कि वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दो। उसने छोड़ा तो उसकी तबीयत सही हो गई। फिर आपने फरमाया कि वो वजीफ़ा जो है उसको बाकायदा पहले पढ़ के सुनाए तो सही किसी को। तो जो भी हमें वज़ाइफ पढ़ने हैं, तो जैसे अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ है ना, अल्लाह ताला, अब ये ताला है, एक तादाद है, ताला ताला बोलती है अल्लाह ताला, तो ये अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला। तो कहा अगर ये मुश्किल लगता है तो अल्लाह पाक कह दें, अल्लाह पाक है आसान, ताकि अदायगी दुरुस्त हो। यानी सलाम सवाब नहीं मिलेगा, अस्सलामु अलैकुम कहने से सवाब मिलेगा। देखें, अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। सही। अब साम ये तो तुम पर मौत तारी हो, अल्लाह, इस तरह के अल्फाज के जुमले बाज़ का मतलब बन जाता है। तो ये अल्लाह करे कि मदनी चैनल अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब जो मदनी मुज़ाकरे में बिलखुसूस तरबियत फरमाते हैं, तो इस हवाले से मेरी मदनी चैनल के नाजरीन से भी दरख्वास्त है कि बुज़ुर्गों का मदनी चैनल हो या मदनी चैनल हो या बच्चों का मदनी चैनल हो, माशाअल्लाह, सब जगह ही तरबियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर एक के लिए तरबियत है। अगर इस्लामी भाइयों का मदनी चैनल है तो इस्लामी बहनों के लिए भी तरबियत है, ये बुजुर्ग इस्लामी बहनों के लिए भी तरबियत है, बच्चों का मदनी चैनल तो बच्चियों के लिए भी तरबियत है। अच्छा, इसमें हाजी मंसूर एक बात मेरे दिल में यूँ भी आ रही है कि माशाअल्लाह हाजी याफूर ने भी एक सवाल किया कि हम क्या करें, तो नेक अमल पर अमल करें, नेक अमल के जो वज़ाइफ है वो पढ़ लें तो मदीना मदीना हो जाएगा। क्या बोलते हो आप? लेकिन एक रिसाला है, यकीनन हो सकता है कि बहुत सारों ने इसको देखा होगा, लेकिन है ये 72 नेक आमाल। यकीन माने शब रोज़ हमारे अगर इसके मुताबिक अमल करते हुए गुजर गए ना, तो इस जहाँ के अंदर भी उन अमल करने वालों के लिए खैर है और अगले जहाँ के अंदर भी खैर है। यकीन जन्नत में ले जाने वाला अमल है। बिल्कुल यानी ऐसे। ये वो रिसाला है कि अगर इस पर अमल किया ना, तो जैसे अभी बुजुर्ग ने जो रिवायत सुनाई ना कि हमारे ये जो है कि जिन लोगों की ज़बानें अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती हैं वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। तो जन्नत पे जाना है ना इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या अल्लाह 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 ये बुजुर्ग कर सकते हैं? अभी करा ले। अभी आप खाली कहें उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, जल्ला जलालुहु। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को देखा है कि जब कोई छोटा बच्चा करीब आता है तो उसको भी अल्लाह अल्लाह, तो नाना दादा कोई घर में बच्चा पैदा हुआ, किसी के यहाँ पोता नवासा आया, तो पहला क्या बोलना चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिए? अल्लाह 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 सिखाना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह सिखाना चाहिए। सबसे और ये पहला आपने लफ्ज़ जो- बड़ी अच्छी याद दिला दी कि बाद वक़्त नाना जान ईदी दे रहे हैं, अमीर से भी ईदी देते हैं, मगर बच्चे से कहते हैं बेटा कहो अल्लाह,
اور وہ کہتا ہے اللہ، پھر عیدی بھی ملتی ہے. تو یہ بڑا خوبصورت انداز آپ نے یاد دلا دیا. جی جی، اس کے لیے بچہ جو ہے نا نقل کرتا. میں نے جو پڑھا تھا، ایک انسان اپنی زندگی میں 75% دیکھ کے سیکھتا ہے، اچھا 8% سن کے سیکھتا ہے، 7% ٹچ کر کے سیکھتا ہے، 6% سنیفنگ سونگ کے سیکھتا ہے، اور 5% چک کے سیکھتا ہے. اب 75% ہماری نئی جنریشن نے دیکھ کے سیکھنا ہے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اس نے 8% سیکھنا ہے. اگر پڑھ کے دکھائیں تو اس نے 75% سیکھنا ہے. واہ. ہم کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، نہیں درست پڑھنا آتا، قرآن کھول کے زیارت کر لیں. یہاں فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز جوہر ٹاؤن میں جمعہ کے دن گونگے بہرے آتے ہیں، کچھ 30 40 50، کیونکہ ٹرانسلیٹر بھی ہوتے ہیں ان کے، تو جمعے کا بیان جو ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے اسلام بھی ہوتے ہیں. اب ان کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی اللہ پاک نے دیکھیں ہمیں کتنی بڑی سعادت دی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں. گونگے بہرے جو بہرے ہیں، انہوں نے آواز نہیں سنی، ان کو نہیں پتہ الف کیا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ با کیا ہوتا ہے، کبھی سنا ہی نہیں. اس لیے جو بہرے ہیں یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اب جمعے کے دن یہاں قرآن کی زیارت کا حلقہ ہوتا ہے. اللہ. وہ 40-50 گونگے بہرے بیٹھ جاتے ہیں، ان میں سب میں سپارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، قرآن پاک تقسیم کر دیے جاتے ہیں. وہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور صرف قرآن کے لفظوں پہ انگلی پھیرتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں وہ انگلی پھیر رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا یہ کتاب ہی اللہ نے نازل کی ہے ہم پر، یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اس میں احکامات ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو اگر جو بزرگ ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ تو پڑھیں، نہیں تو کم از کم نئی جنریشن کے سامنے قرآن کھول کے اس کی زیارت کریں، انگلی پھیریں اور اس کو رکھیں اپنے ساتھ، چومیں، بچوں کو دکھائیں. تو بچے گھر میں کیا سیکھیں گے؟ قرآن کی عظمت، تعظیم، سب کچھ یہ تو سیکھیں گے نا. بہت شاندار. تو بچہ دیکھ کر سیکھے گا، جو بزرگ کریں گے وہ بچے سیکھیں گے. نہیں یہ بہت اچھا پیغام ہے. تو نیت کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور حاجی منصور، میں نے ایک اور بات بھی آپ سے کہنی ہے کہ یہ جو رسالہ، اب وہ کوئی بابا بولا کہ بھئی تو لکھائی اتنی چھوٹی ہے، تو کیا کوئی موبائل میں نہیں ہے کوئی آواز سے اگر پتہ چل جائے کہ کون سا ہے یہ؟ جی بالکل ایسا ہے. اس کے باقاعدہ طور پر ایک اپلیکیشن بھی ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بآسانی اپنے موبائل اینڈرائڈ کے ذریعے سے، آئی فون کے ذریعے سے بھی آپ اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں. اچھا، جائزہ لینے کے لیے بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹن دبائیے گا وہ خود پڑھ کے سنا دے گا. اب پڑھ کے سنا دیا تو اب عمل ہے، تو آپ انگلی رکھ دیں کہ ہو گیا، نہیں ہے تو رہ جائے گا. تو سالانہ کچھ کارکردگی بھی بن جائے گی ہماری. اگر بزرگ محبت دینے والے ہوئے، شفقت دینے والے ہوئے، مسکرانے والے، کیونکہ اس عمر میں مسکرانا بھی ایک کام ہے، تکلفاً مسکرانا پڑتا ہے. ٹینشن آپ مسکرا کر دکھائیں، میں مسکرا کر دکھائیں یافر بھائی کو، مسکرا کر دکھائیں، میں مسکرا کر. ٹینشنیں اتنی ہوتی اچھا ہیں. مسکرا کر اگر کیسے مسکراتے ہیں تو ذرا آنکھیں بند کر کے مرشد کو تصور میں لے آئے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ ایسا پیارا چہرہ ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. جیڑا تک دا ایک واری او تک دائی جاندہ ہے، جیڑا تک دا ایک واری او تک دائی جاندہ ہے، جیڑا تک دا ایک واری او تک دائی جاندہ ہے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا سوہنا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا. اچھا مسکرانا جو ہے نا اس عمر میں تکلفاً مسکرانا پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ خود بخود چہرے پہ کئی ادھر سے ٹیس اٹھ رہی ہوتی ہے، کبھی گھٹنا درد کر رہا ہوتا ہے، کبھی کمر احتجاج کر رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی نظر میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اور بھی مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ بھی ذہن میں آ جائے کہ میں مسکراؤں گا تو پوچھے گا ہی نہیں آگے کہ بابا تو سیٹ ہے، بابا تو سیٹ ہے، بابا کو کچھ ہے ہی اچھا نہیں. آپ کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کو بتانا چاہیے تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی درد، اپنا بیماری بتانی لیکن چاہیے؟ بہرحال یہ سارے یہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت سارا کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن مجھے ٹائم بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے نا گزرتا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اگر ظاہر ہے تکلیف ہے تو بولنا ہی پڑے گا. نہیں، لیکن بار بار یوں دیکھیں، اگر میرے بیٹے ہیں
तो मैं उनको तो बताऊंगा ना कि बेटा आज तबीयत सही नहीं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाया कि अगर बार 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 बताएंगे तो लोग लिफ्ट नहीं कराएंगे। एक आधी बार इलाज के लिए कोई ऐसी बात कर दी तो अब अमीर अहले खुद फरमाते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, क्या मुझे कोई पूछते हैं तो मैं क्या बताऊँ क्या है। लेकिन देखें इसमें दो तीन चीज़ें हैं। बाद हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना वो अपनी कई चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा नतीजा क्या होता है कि थोड़ा सा दिल में दर्द हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई या कभी को ब्लड प्रेशर शूट हुआ, इसको नॉर्मल ले लिया। अब वो पता चला अंदर ही अंदर पलता रहा और जब धमाका हुआ ना तो बाबा जी पहुँचे हुए कहीं और अस्पताल में, या कोई ऐसा ब्लड प्रेशर शूट हुआ पैरालाइज हो गए। तो बाद वक़्त क्या होता है कि अगर इस तरह की देखें बच्चों में एक तो होता है ना जनरल आदमी हर जगह रोना धोना लगा हुआ है, उसको तो जैसे याफुर फिर हमारे ये तो है ही, मगर जैसे मैंने अमीर हुसैन को आपने भी देखा ही है, जैसे ये उतरना है ना, अब मैं तो छलांगे लगा रहा हूँ, उतर रहा हूँ चढ़ रहा हूँ, अमीर हुसैन कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर 2-4 घंटे बैठे हुए हैं और आपको लगेगा ना कि मैं उठते हुए मुझे प्रॉब्लम होगी, खुद नहीं उठते, कोई इस्लाम भाई आकर उठाएंगे। सीढ़ी से भी उतरते हुए अगर अमीर हुसैन को लगेगा कि मैं सीढ़ी नहीं उतर सकूँगा, मैंने खुद देखा है कि इस्लाम मैंने उठाकर अमीर हुसैन को नीचे लाए, ताकि वो ये उनकी अपनी सोच है कि मैं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आ जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एहतियातें हैं वो हमारी ज़िंदगी को बड़ा पुरसुकून बनाएंगे। चलते हैं अगली किसी कॉल की तरफ। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका इरशाद कौन सुनाएगा? जी कौन बताएंगे? बुजुर्ग खड़े हैं। इमाम गज़ाली रहमत। खादिम हुसैन मेरा नाम है और हर बनसूरे से मेरा तल्लक है। माशाअल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जी दुनिया आखरत मशरक़ व मगरब की तरह हैं, तुम इनमें से एक की तरफ जितना बढ़ोगे दूसरी से इतना ही दूर हो जाओगे। अल्लाह सल्लु अलल हबीब। बड़ों की बड़ी बातें हैं, बड़ी खूबसूरत रहनुमाई की है कि जिसको आखरत अच्छी करनी है और वो आखरत की तैयारी की तरफ बढ़ेगा तो दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में कम हो जाएगी, और जो दुनिया की तरफ बढ़ेगा तो आखरत की तैयारी से दूर हो जाएगा। और ये बात याफुर भाई, मंसूर भाई, ये वाकई नज़र आती है कि बाज़ उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अभी भी अगर माल कमाने की बात आएगी ना तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे कि ये वाकई एक ऐसी हिर्स है, एक ऐसी लालच है कि ये कम नहीं होती है। मैं अमीन भाई एक ऐसे घराने को जानता हूँ कि 75 साल की उम्र होगी उनके वालिद साहब की। अब औलाद भी जवान थी तो मैं उनकी यही कोशिश होती थी कि बस मैं अपने बच्चे से मांगूंगा 75 साल की उम्र में आकर, तो वो दो दुकानें करते थे। वक्त ऐसा आया कि तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए और परेशान भी दिखाई दिए। अब उसमें यह भी था कि मैं अपने बच्चे से मांगूंगा। अब इसमें यह भी है, खुददारी भी कहेंगे इसको, कि वो हार नहीं माने। कई लोग ऐसे होते हैं वो हार नहीं मानते, नहीं मैं अभी ठीक हूँ, मैं अभी कर सकता हूँ। एक तो है जो हाजी मीन कमाने की नीयतें कि ये नीयत ये नीयत ये नीयत ये नीयत, लेकिन बाज़ बुज़ुर्ग मैंने देखे हैं वो इसलिए काम करते हैं कि लेट गए तो फिर लेट गए, लेट गए तो फिर लेट गए। बाज़ औलाद ही कहती अब्बा जी कुछ भी ना करें, आप बस दुकान पे आके बैठ जा करें। क्यों? मैं ये देखता हूँ कि बुज़ुर्ग जो लेट गए ना, अब मौत का इंतज़ार कर रहे हैं बिस्तर पर लेट कर, और कुछ नहीं होना। तो मेरी मदनी चैनल के नाजरीन से भी दरख्वास्त है, अपने वालिदैन को, अपने बुज़ुर्गों को, दादा दादी को, नाना नानी को, जो भी बुज़ुर्ग हैं, एज्ड लोग हैं, इनको सोशल लाइफ दें, इनके साथ बैठें। मुझे एक बाबा याद आ गए, मालदार आदमी था वो, उसने केस कर दिया भाई, उसने अपने बच्चे पर केस कर दिया। वो केस ये किया कि जनाब जो कोर्ट है वो मेरे बच्चे को पाबंद करे कि ये मुझे महीने का खर्चा दे। तो काजी ने जब उसका कागजात देखे, जब जज ने, तो जज ने कहा कि बाबा तुम तो इतने मालदार हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है बच्चे से लेने की? कहा कि नहीं, बच्चा भले मुझे 1 दिनार दे लेकिन वो दे मुझे।
बच्चे को बुलाया गया और बच्चे को कहा गया भाई तुम्हारे अब्बा ने ये केस किया है तुम्हारे ऊपर, और कहा है कि भाई मुझे तो महीने का खर्चा दो तुम। तो बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि अब्बा तो बहुत कमाते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, मेरी क्या हाजत है, इसको ज़रूरत नहीं है। तो बाप ने कहा कि नहीं, ये महीने का भले मुझे 1 दिनार दे, लेकिन अपने हाथ से दे और ये मुझे देगा। कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारा हक बनता है। बिल्कुल उसने फ़ौरन फैसला सुनाया और पाबंद किया बेटे को कि हर महीने तुम अपने हाथ से, किसी के हाथ भिजाना नहीं है, अपने हाथ से अब्बा को देना। अब काजी ने, जज ने उस बाबे से पूछा कि बाबा समझ नहीं आई, तुम्हारे पास इतना माल है तो और तुमने अपने बच्चे पे केस कर दिया और मांगा भी सिर्फ 1 दिनार, ये बात समझ में नहीं आई। तो बाबा ने कहा कि जज साहब मैं इसको देखना चाहता हूँ, ये मिलता ही नहीं है मुझे। पहले फ़ोन करता था, अब तो फ़ोन भी नहीं करता है, अब तो मैसेज भी नहीं करता है। मैंने इसलिए पाबंद किया कि भले महीने में 1 दफ़ा ये आए तो सही था कि मैं इसके करीब से देख तो लूँ इसको। अल्लाह अकबर। आज अमीन बहुत बड़ा ये दुनिया का, सिर्फ हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त बुज़ुर्ग जो हैं ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है इन लोगों की नज़र में। हमारे लिए तो बाइस बरकत है। देखें, अगर बाइस बरकत ना होते तो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल क्यों आता, ये सिस्टम, ये रात तक बैठे क्यों होते आशिकान रसूल। ठीक है, इस वक्त आप मुझे बताइए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, हमारे करीब पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसका सबसे बड़ा मसला क्या है? ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल। दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में से जापान, सबसे बड़ा मसला क्या है? ओल्ड एज पीपल। आप यूके, यूरोप, अमेरिका, कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बहस हुई, अपोजिशन और गवर्नमेंट में बहुत बहस हुई। उन्होंने कहा, अपोजिशन ने गवर्नमेंट पे, कि जनाब 50,000 बूढ़े इसलिए मर गए कि उनकी तवज्जो नहीं दे सके, किसी ने फिक्र नहीं की। यानी दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक जो हैं उनका प्रॉब्लम क्या है? बूढ़े। और अल्लाह पाक के करम से हमारा इस्लाम हमें ये सबक देता है कि जिसके वालिद की दुआ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वालिद की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। तो कदर करें अपने वालिद की। जिसने अपनी माँ के पाँव को चूमा, गोया के जन्नत की चौखट को चूमा। मोहब्बत भरी निगाह से एक बार अपने माँ बाप को देखना एक मकबूल हज के बराबर है। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर कोई 100 मरतबा देखे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगरचे कोई 100 मरतबा देखे, अल्लाह पाक है, अल्लाह बड़ा है। तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन से भी दरख्वास्त है, मेरी आशिकान रसूल से दरख्वास्त है, अपने बुज़ुर्गों की कदर करें, अपने बड़ों का अदब करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और इनकी ज़ियारत करें। इनका होना ही बाइस बरकत है, इनका घर में रहना ही बरकत वाला है, क्योंकि ये ज़िक्रुल्लाह करेंगे। इस्लाम में जिसने बुढ़ापा पाया, एक मैं बात अर्ज़ करूँगा हाजी अमीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 शख्स आए, दोनों ने इकट्ठे ही इस्लाम कबूल किया, इकट्ठे, एक ही दिन, एक ही वक्त पर, और सहाबियत से मुशर्रफ हुए। मुशर्रफ होने के बाद वो चले गए। अच्छा, एक सहाबी जो हैं वो थोड़ी इबादत में ज़्यादा कोशिश करते थे, एक नॉर्मल इबादत करते थे। अच्छा, जो इबादत में ज़्यादा कोशिश करते थे ये किसी जंग में शहीद हो गए, जंग में शहीद हो गए। और एक जो थे, जो नॉर्मल इबादत करते थे, वो नॉर्मल 1 साल के बाद फौत हो गए। अब जब उनके दोनों का इंतकाल हो गया तो एक सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने एक ख्वाब देखा कि दोनों जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं और जो सहाबी 1 साल बाद फोत हुए और नॉर्मल इबादत करते हैं, कोई अंदर से आया और उनको आगे ले गया, पहले जन्नत में ले गया, अल्लाह अकबर, पहले ले गया। और फिर कुछ देर के बाद कोई अंदर से आया और जो शहीद हुए थे, इबादत में ज़्यादा कोशिश करते थे, उनको बाद में जन्नत में ले गए। अब इस सहाबी ने सुबह सहाबा इकराम को ये अपना ख्वाब सुनाया,
लोग बड़े हैरान हुए। बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें हैरत वाली कौन सी बात है, हैरानगी वाली कौन सी बात है। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों ने इकट्ठे ही इस्लाम कबूल किया, दोनों सहाबी बने, एक इबादत में ज़्यादा कोशिश करते हैं और शहीद हुए हैं, और दूसरे नॉर्मल फौत हुए हैं। अच्छा, जो नॉर्मल फौत हुए हैं वो पहले जन्नत में चले गए, जो शहीद हुए हैं वो बाद में जन्नत में गए, इबादत में ज़्यादा कोशिश करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जो पहले जन्नत में गए हैं क्या ये 1 साल ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहे? साहबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा ज़िंदा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या इन्होंने नमाजें उनसे ज़्यादा नहीं पढ़ी? अर्ज़ की ज़्यादा। मेरे आका ने फरमाया, इसी वजह से उनके रुतबे में ये फ़र्क है। सुभान अल्लाह। तो जिसको इस्लाम में बुढ़ापा मिला, ये तो बड़ी नेमत की बात है, बड़ी सादत की बात है कि इस्लाम के अंदर उसको उम्र मिली है। इसने रमज़ान ज़्यादा पाया है, सुभान, इसने सजदे ज़्यादा किए हैं, इसको शब बरा ज़्यादा मिली है, इसे लैलतुल क़द्र ज़्यादा मिली है, इसको जुमे ज़्यादा मिले हैं। ये तो इसकी तो फजीलत ही क्या बात है। तो मेरी यंगस्टर से भी दरख्वास्त है, अपने बुज़ुर्गों की कदर करें। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा पैगाम है, और यकीनन इस पर भी एक बात और मज़ीद भी हो सकती है। वज़ारा भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर हमें मोहब्बत लेनी है तो मोहब्बत देनी पड़ेगी। आपने अगर किसी को करीब करना है तो करीब करने का बहुत अच्छा अंदाज जो है ना, वेलकम करना होता है, मुस्कुराना होता है। आते हुए आए तो उसको गिले शिकवे, हाँ आज आया है, आज आ गई याद तुझे है, ये अगर अंदाज होगा तो फिर वो एक ही दिन आएगा, फिर अगले साल ही आएगा वो। अगर आप चाहते हैं बार बार आता रहे तो मुलाकात अच्छी करनी पड़ेगी, मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। मदे चल के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा खुशियों भरे लम्हात, प्रोग्राम हमारा खुशियों भरे लम्हात। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ और फिर हमारे सिलसिले का आखिरी, बल्कि ये आखिरी सेगमेंट है हमारा, और जिसका नाम है नगमाते अत्तार। यानी इसमें हम आपसे एक लफ्ज़ में पूछूंगा आपसे, और हमारे बुज़ुर्गों को कोई शेर सुनाना है। जी हाँ, शेर सुनाना है जिसमें वो लफ्ज़ आएगा। एक लफ्ज़ है जश्न विलादत। कौन सा लफ्ज़ है? जश्न विलादत। कौन सा लफ्ज़ है? जश्न विलादत। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, ठीक है। कौन सा लफ्ज़ है? जश्न विलादत। जश्न विलादत। अमीर अहले सुन्नत का ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ आता हो जश्न विलादत। कौन सुनाएंगे? जी, कौन बुजुर्ग सुनाएंगे जश्न विलादत लफ्ज आता हो जिसमें? जी माशा। मोहम्मद वसीम रज़ा कादरी अतारी, जी, मरकुज़ लौलिया लाहौर से। माशाअल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सुरूद की आमद, मरहबा, नूर की आमद। चले जी, हमारे इन बुजुर्गों में कोई सैयद साहब हैं? सैयद साहब आए, बाबा जी आप तशरीफ। सैयद साहब आगे आ जाए। अच्छा, ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो, वो कितने? जी ऊपर आ जाए, बाबा जी को ऊपर ले। 80 साल से उम्र वाले ज़्यादा, माशाल्लाह। आए बाबा जी, आ जाए ऊपर आ जाए। 75 साल वाले, 75 साल या इससे ज़्यादा आ जाए, ऊपर आ जाए। इधर से आ जाए, इधर से, इधर से आ जाए। माशाल्लाह, 75 साल या इससे ज़्यादा आ जाए बाबा जी। आज तो आपकी ईद है, आज आप ही ने सब कुछ करना है। आ जाए इधर, इधर से आ जाए। माशाल्लाह, ऊपर आ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम
اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا بنٹھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا جشن میلاد مرحبا جشن میلاد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا بنٹھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد فارسی کی آمد اسلامی کی آمد عربی کی آمد مقبول کی آمد عظیم کی آمد فارسی کی آمد حکیم کی آمد علیم کی آمد مزمل کی آمد مفسر کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ وہ نور ہے
ہے زمانہ صبح شب ولادت پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت دل جگمگا رہے گئے قسمت چمک اٹھے گئے دل جگمگا رہے گئے قسمت چمک اٹھے گئے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرشوڑا پریرا تا عرشوڑا پریرا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد نبی کی آمد رسول کی آمد سید کی آمد احمد کی آمد سیدات کی آمد منیر کی آمد بشیر کی آمد داعک کی آمد ہاشمی کی آمد عربی کی آمد منیر کی آمد بشیر کی آمد سید کی آمد سیدات کی آمد رہبر کی آمد آقا کی ولادت آقا عطار کی آمد صبا درے مصطفیٰ تے جا کے صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا مصطفیٰ جان رحمت تیرا تو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا کریم آئندہ سال سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما میٹھا میٹھا مدینہ دکھا مدینے والے کا دیدار عطا فرما اے اللہ ہمارے جتنے بھی چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما وقت رخصت ہمارا ایمان سلامت رکھنا عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما اللہ زندگی اچھوں میں گزرے توفیق عطا فرما بروں کے سنگت اور یاری سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ میری اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کے علم میں عمل میں عمر میں درجات میں تقوی پرہیزگاری میں برکتیں عطا فرما ان کے سیاتی فتم پر دراز فرما اے اللہ جو بیٹیوں کے متمنی ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما اور جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا فرما وہ والدین جو اولاد کی نافرمانیوں کے سبب پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا وہ والدین جو بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بندشیں ہیں اثرات ہیں
اے میرے مالک وہ تمام بندشیں اثرات دور فرما اور ان والدین کو ان کے بیٹے بیٹیوں کے نیک رشتے عطا فرما. میرے اس مدنی چینل کی اس ٹیم کی خیر فرما, ان کے سفر کو قبول فرما. یا اللہ اس شہر کے ہمارے لاہور کے جتنے بھی اسلامی بھائیوں نے یا اللہ پرانے محبت بڑھاؤ مجلس نے کوششیں فرمائیں, دیگر جملہ ذمہ داران نے کوششیں فرمائیں, سب کی کوششیں فرمانا, اس کو چار چاند لگانا قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. دعا بھی فرمائیں ہمارے انور بھائی, ممتاز بھائی, حاجی نواز صاحب, عمران عزیز بھٹی صاحب, اور بھی جو ہمارے محبت بڑھاؤ مجلس کے شعبے کے ذمہ دار ہیں, نگران ہیں, ذمہ داران ہیں, جو بھی آئے ہیں, اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما اور ان کا سایہ ہم پر دراز فرما. جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں اپنی طرف سے اور ہماری مجلس مدنی چینل ان کی طرف سے بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں, خوشیوں بھرے لمحات ہیں.